नमस्कार खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 94 खबरां। केंद्र सरकार ने अंदोलनकारी किसानां नूं स्पष्ट तौर ते कहा कि ਉਹ अंदोलन ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ਵੱਲੋਂ किसानां ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ खेती कानून ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ किसानां ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने 15 करोड़ महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वै निर्भर बनाया है। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ मौके प्रधानमंत्री अज विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन नूं करनगे संबोधन। वनज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन ते यूरोपीयन संघ दे नाल कारोबार वधाउण दे लई गैर ट्रैफिक रुकावटां हटाउण ते जोर दिता। पंजाब सरकार ने शहरां ते कस्बियां दे विच लगा रात दा कर्फ्यू 1 जनवरी तक वधाया। सूबे दे विच कोविड टीकाकरण दे लई इक राज पद्धरी 22 जिला पद्धरी ते 127 ब्लॉक पद्धर दे स्टोर बनाए जा रहे ने। पंजाब दे विच दूजे सीरो सर्वे दौरान 24.1% वसों कोरोना दे लई पॉजिटिव पाई गई, जिन्हां दे विचों 96% लोकां दे विच इस बीमारी दे कोई लक्षण नहीं मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दे रोपड़ जिले दे लाभार्थियां ने औखे समय दे विच उन्हां दी मदद करन दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा कीता धन्नवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने अंदोलनकारी किसानों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो अंदोलन का रस्ता छड्ड के गलबात के लिए अगे आउण। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार को मीडिया तो ही पता चल रहा है कि किसानों ने सरकार वालों भेजे गए खेती कानूनों बारे प्रस्ताव को खारिज कर दिता है। जिक्रयोग है कि केंद्र ने हाल ही दे विच भी पन्नियां दा एक प्रस्ताव किसानों को भेजा सी अते अपील की सी कि वो अपना अंदोलन समाप्त कर देन। इस प्रस्ताव दे विच कानून दे विच कई तरह के सौदों की गल की गई सी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साडे प्रस्ताव दे विच असीं उन्हां दे इतराज़ां दे हल दे सुझाव देण दी कोशिश की सी। उन्हां कहा कि किसानों को अंदोलन छड्ड के गलबात का रस्ता अपनाउणा चाहिदा है। सरकार गलबात दे लई तैयार है। खेती मंत्री ने एक बार फिर जोर दे के कहा कि सरकार ने जो कानून बनाए ने वो किसानों की जिंदगी च बदलाव लियाउण दे लई बनाए गए ने। उन्हां कहा कि कानूनां दे विच यकीनी बनाया गया है कि किसान चंगी जिंदगी जी सकन अते लाभकारी खेती वाले पासे जा सकन। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने अफसोस जताया कि खेती बिलों ते भरम पैदा करके किसानों को भड़काया जा रहा है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान के तरुण चुग ने किसानों को अंदोलन खत्म करके केंद्र के नाल गलबात करने के लिए अगे आउण दे लई कहा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान आगुआं दी चिंतावां अते इतराज़ां के मद्देनज़र खेती कानूनां दे विच 7 सोधां करन दा वादा कीता है। उन्होंने किसानों को झूठे प्रचार तो गुमराह ना होने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने MSP अते APM सा दिता है। इस दे नाल हुण किसानां दे सारे शंके दूर हो जाने चाहिए ने अते उन्हां नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप दे विच विश्वास जताउणा चाहिए है। तरुण चुग ने कहा कि हुण तक मोदी सरकार ने किसानों की शक्तिकरण ते लगातार काम कीते ने तां जो उन्हां दी आमदन नूं दुगना करके खेतीबाड़ी नूं एक लाहेवंद धंधा बनाया जा सके। भाजपा आगू ने दावा किया है कि खेती सुधार कानूनां दे नाल खेती सैक्टर दे विच पूंजीकारी नूं हुलारा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि किसानां दे विच गलत प्रचार किया जा रहा है कि कारपोरेट कंपनियां उन्हां दी जमीन ते कब्जा कर लैणगियां, पर इस मुद्दे दे नाल नजिठण दे लई कानून दे विच बकायदा प्रबंध कीते गए ने। तरुण चुग ने किसानां नूं अपने स्टैंड ते मुड़ विचार करन दी अपील करदिआं राष्ट्र हित दे विच अपना अंदोलन वापस लैण दी बार-बार अपील की तां जो उन्हां दी खुशहाली ते शक्तिकरण नूं यकीनी बनाया जा सके।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਵੀ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Fear I have not. Even if all the world oppose me, I see this spirit in young India today. I see this spirit when they are at the forefront of innovation and excellence. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਯੋਗਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, 22% ਯੂਰਪ ਅਤੇ 13% ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 17% ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.4% ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ 8% ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24.5% ਵਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पेरिस एग्रीमेंट में 5 साल पहले 12 तारीख को हमने जो मंजूर किया था वो क्या था? वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35%. This was a huge commitment. And I'm happy to say that we have already achieved 21%. ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਵੀਡਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ CEO ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਖੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ 35 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਵਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੀਕਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤੇ 127 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੀਰੂ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 24.1% ਵਸੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ 94 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4,678 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,201 ਵਿਅਕਤੀ IgG ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ 4.03% ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 95.9% ਲੋਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 30.5%, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 54.6% ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 71.7% ਦਰਜ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ ਵਧੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 400 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 200 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। लॉकडाउन में मेरी सारे दुकान बंद रही जिन्हें जी लॉकडाउन है जी। सानू सरकार ने जी है जी कणक 15 किलो हिसाब नाल सानू 75 किलो कणक दित्ती जी। उस तो बाद सानू 5 किलो छोले दित्ते नाल। सानू दाल भी मिली है जी, कणक भी मिली है जी, सानू बहुत लाभ होया जी। मैं मजदूरी दी काम करदा जी ते सानू लॉकडाउन च कणक भी मिली जी ते चने भी मिले जी ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਕਿਤਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੌਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੌਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਜਪੂਤ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।